प्यारे बच्चों नमस्कार। अज जिहड़े टॉपिक ते असीं गल करन जा रहे हैं वो है कि स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे ते जिहड़े कंपीटीटिव एग्जाम तुसीं +2 तो बाद देने हैं उन्हां दी तैयारी अपने आप सैल्फ स्टडी के थ्रू किवें करनी है। तुसीं कहोगे भी बहुत जल्दी है, हले बोर्ड ते सैल्फ स्टडी के एग्जाम की लोड़ है, पर क्योंकि एक खास किस्म की तैयारी चाहिए है दोहां लई और थोड़ी जी वक्री हुंदी है, इस करके हुण तो असीं इहदे बारे गलबात करन लगे हाँ। सानूं जिहड़ा तजर्बा होया पिछे बच्चों नाल गलबात करके जिहड़े तुहाडे तो सीनियर सी उत्थों पता लग्या भी बच्चे बोर्ड दे विच बहुत सारे चंगे नंबर लैके भी कंपीटीटिव एग्जाम दे विच जिवें कि JEE है या PMT है, आल इंडिया PMT है मैडिकल वालियां लई, या ईवन कॉमर्स वालियां लई जिहड़ा CA दा एग्जाम है, CCLAT है, वो क्यों नहीं चंगी तरह परफॉर्म कर पाउंदे। तो उहदे विचों जिहड़े तत्त साडे निकले होए सन कि क्योंकि बोर्ड दे ते कंपीटीटिव दे एग्जाम जिहड़े ने उन्हां दी थोड़ा जिहा उन्हां दा नेचर वक्खो वखरी है। बच्चे ज़्यादा करके बोर्ड के इम्तिहानां नूं लगे रहिंदे ने ते जदों बोर्ड के इम्तिहान मुकदे ने तो कंपीटीटिव एग्जाम दे विच सिर्फ आम करके तकरीबन 15-20 दिन तो लैके 1 महीने तक का समा मिलता जिहड़ा कि उहदे लई काफ़ी नहीं हुंदा तैयारी लई। ते साडा अग्गों जिहड़ा कैरीयर है कोई भी खास करके मैडिकल इंजीनियरिंग CA या जिहड़ा ला दा कैरीयर है वो कंपीटीटिव एग्जाम के उत्ते ही डिपेंड करता है। बोर्ड के नंबर असीं जरूर लैणे ने, मेहनत करनी है, तैयारी भी साडी बोर्ड की तैयारी नहीं करवाउणी है, ये जरूर ध्यान रखना। सो अज असीं उहदे बारे मेन गलबात करन जा रहे हैं। मैनूं आस है कि तुसीं पूरा ध्यान दे के इहदे मुताबिक चलोगे। सो टॉपिक है कि प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एंड कंपीटीटिव एग्जाम थ्रू सैल्फ स्टडी। मेरा जोर फिर बार बार सैल्फ स्टडी ते है क्योंकि गौरमेंट स्कूलों के बच्चे बहुत सारे जिहड़े ने वो जिहड़ियां बाहर दी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ने जिन्होंने असीं ट्यूशन कह दिंदे हैं या ट्यूशन सेंटर कह दिंदे हैं वो क्योंकि अफोर्ड नहीं करदियां, इस करके उन्होंने अपने आप ही मेहनत करके सारा काम करना पैना। जिहड़ी गल मैं कीती सी कि बच्चों वक्खो वखरा स्टाइल है, जिहड़े बोर्ड के एग्जाम ने वो आम करके डिस्ट्रिक्ट टाइप ने वो च लिखण का काम हुंदा ज़्यादा, तो जिहड़े कंपीटीटिव एग्जाम ने JEE कोई भी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने, तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच जिन्हों असीं कहने ना भी गोले काले करने, वो हुंदा भी उहदे विच मल्टीपल चॉइस दे विच असीं सिर्फ गोला काला करना है, ये लिखना है। सो ये मुहारत सानूं जिहड़ी है ये प्रैक्टिस जिहड़ी है ये वक्खो वखरी चाहीदी है, तो इसे बारे ही असीं गल करांगे बई की चाहीदा। दूजी गल ये है इहदे विच जिहड़ी कि ये दोनों चीज़ों का सुमेल चाहिए बहुत जरूरी। उस सुमेल जिहड़ा है बैलेंस है, बैलेंस काहदा है, एक बैलेंस है +1 ते +2 की पढ़ाई का, ते दूजा बैलेंस जिहड़ा वो है बोर्ड के इम्तिहान लिखण का ते कंपीटीटिव इम्तिहान जिहड़े MCQ ने उन्होंने लिखण का। तुसीं कहोगे भी +1 ते +2 की पढ़ाई का सुमेल किवें चाहिए। यही सब तो वड्डी दो कुंडियां ने क्योंकि बच्चों आम करके हुंदा साडे खुशी करके कुछ कह लो कि असीं जदों अगली क्लास जाने हैं तो पिछली क्लास जिहड़ियां किताबां वो भुल जाने हैं। ये याद रखियो कि जिन्ने भी कंपीटीटिव एग्जाम ने वो तुहाडे पूरे सिलेबस +1 ते +2 दे विचों आउंदे ने। इस करके जिहड़ा +1 है उहदियां किताबां उहदा सिलेबस उहनूं अखों ओहले नहीं करना, उहनूं नेड़े रखना ते उहनूं सारा साल +2 दे नाल किते किते बैलेंस रखना है। पर यह बैलेंस रखना ध्यान रखना तुसी कि जिहड़ा +2 है साडा मेन ऑब्जेक्टिव वो है, साडी तैयारी भी उन्हें कराउणी है, पर +2 नूं +1 नूं असीं नाल दी नाल रिवाइज करते रहना है ज्यों ज्यों सानूं मौका मिलना है। सो बच्चों ध्यान रखियो कि यह सुमेल दो तरह का, एक +1 ते +2 की पढ़ाई का ते एक बोर्ड ते कंपीटीटिव जिहड़े एग्जाम ने उन्होंने लिखण का। हुण +1 का क्यों असीं किया कि जदों असीं बच्चों नाल इंटरैक्ट किया या उन्होंने तैयारी करवाई मेनली गौरमेंट स्कूलों के बच्चों नूं, तो निकलिया कि JEE का जिहड़ा एग्जाम है जिहड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेंस लई है उहदे तकरीबन 50-55% सिलेबस +1 चों आउंदा है, ते जिहड़ा मैडिकल का एग्जाम है PMT या AIPMT उहदे विच तां 60 तो 65% सिलेबस जिहड़ा वो +1 का आउंदा है। इस करके बच्चों जे असी इस सिलेबस नूं बिल्कुल दरकरार कर देंगे तो साडी
ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ JEE ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤਿਆਰੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ +2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ JEE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ PMT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ CA ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ CLAT ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖਰਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਓ ਵੱਖਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥਰੂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ +2 ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਆਹ 15 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੈਂਕ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਟਾਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੇਸਿਕਸ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਟਿਡ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ 5ਵੇਂ ਪੌੜੇ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਟੈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਬੈਕਅਪਸ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CPU ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ S = UT + 1/2 AT ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ S = UT + 2AT ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਕਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਕਅਪ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਐਰੋਗੈਂਸ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰ ਟੀਚਰ ਲੋਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਗਏ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ 10% ਵਧਾ ਲਓ। ਜੇ 10% ਧਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਣਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 10% ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਈਏ
ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮੋਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ +1 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 30-40% ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਡ ਹੋਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MCQ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ, ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ MCQ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ MCQ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੇ JEE ਲਈਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 30 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, 90 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 30 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ PMT ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 180 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ 30 ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ 30 ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ। ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ। ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ MCQ ਕਰਨਾ। 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4ਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ 90 'ਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਂਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 3 ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 30 ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 90 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਪੀਐਮਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਏਆਈਪੀਐਮਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ 180 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 180 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਐਮਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੀ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਰ ਹੋ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ, ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ, ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਕੈਚ ਪੈਨਸ, ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਕਵਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਆਵਰ ਪੇਪਰ ਔਰ 3 ਆਵਰ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਕਿ 29/6/2016 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। 7 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਲ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਹਾਊ ਮਚ ਆਈ ਅਟੈਂਪਟਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 20 ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ, ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ ਰਹਿ ਗਏ 70, ਰਾਈਟ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏ 4 ਤੇ ਰੋਂਗ ਹੋਏ 16। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਦੇ ਹਰ ਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, -16 ਗਲਤ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 16 - 16 ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 0, 360 ਚੋਂ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖੋ 0 ਤੇ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ। H ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 90 ਦੇ 90 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋ 1/3 2/3। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ, S = ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ UT + 1/2 AT ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਚ ਪੈਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ।
ये 4 सवाल तुसी कर ले। फिर आ गए अनअटैम्प्टेड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चनस। रॉन्ग आया मान लो फोकल लेंथ दा सी, तुसी इहनूं ठीक करता, तुसी इहनूं ठीक करता, इहनूं गलत लिखो, ऊपर काटा मारो, काटा मार के इत्थे ठीक लिखो कि वट इज राइट। राइट इज यू वी ओवर यू प्लस वी। इधर यदि डेरिवेशन कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यू वी प्लस यू, दिस इज 1/f एंड f इज ये ड्राइव कर दो। ये बेटे हो गए। फिर साडे आ गए रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन एंड देन अनअटैम्प्टेड। ये बाकी दे जिहड़े 70 सवाल ने ये अनअटैम्प्टेड। फिर असीं ये करने ने। इत्थे साडा ये बच्चों जिहड़ा राइट रॉन्ग करन दा ये तरीका हैगा, दिस इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी रीइनफोर्समेंट एंड दिस इज कॉल्ड erasing from our memory. Wrong things are to be erased from our memory and right are to be put ताकि याद रहे। फिर जिहड़े ये 70 सवाल ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਨੋਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 70 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦਿਸ 2/3 ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਪੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਦੀ 90 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ 30 ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ JEE ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ 2012 ਦੇ, 2013 ਦੇ, 2014 ਦੇ ਜਾਂ PMT ਦੇ। ਇਹ ਬੇਟਿਓ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਚ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 0 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ ਆਫਟਰ 4 ਪੇਪਰਸ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਬਈ 20 ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ 70 ਰਹਿ ਗਏ ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 30 ਅਟੈਂਪਟਡ ਤੇ 60 ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਫਟਰ 4 ਪੇਪਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ 30 ਅਟੈਂਪਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ 8 ਗਲਤ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਏ 22/4 - 8/1। ਦਿਸ ਇਜ਼ 88 - 08, 80/360। 4 ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 8 ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟਡ ਤੇ ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨ 45 ਤੇ ਇਹ ਸਨ 45 ਤੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਸਨ 36 ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ 9। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 36 × 4 - 9 × 1, 135 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ JEE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ। ਸੋ 8 ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MCQ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ